Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed exercise 10.3, question number 1 and 2. How to represent the given line in intercept form. How to find the intercepts of the given equation of standard form. Standard form equation હોય અને એને કઈ રીતે તમે intercept form માં કન્વર્ટ કરો. As well as we have also discussed how can we represent the standard equation of line in normal form, or we can say that p omega form. Now we are going to discuss the question number 3 is same question, how to represent the standard equation of line into normal form or p omega form. The question number 3 of exercise 10.3 is that the question is reduce the following equations into normal form. Find their perpendicular distances from the origin, मतलब p ની value find out કરવાની, and the angle between perpendicular and the positive x axis, એટલે કે ઓમેગા પણ find out કરવાનું. ચલો બંને વસ્તુ find out કરવાની છે. So the first question is that here first equation of line is that x minus root 3y x minus root 3y plus 8 equals to 0. Okay, so now see, first of all we have to take the constant on the right hand side. આ કેસીસમાં તમારે શું કરવાનું હોય? એટલે કોન્સ્ટન્ટ ને પહેલા રાઈટ સાઈડ પર લઈ લો. x minus root 3y equals to -8. જેવો આપણે કોન્સ્ટન્ટ ને રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું કે કોન્સ્ટન્ટ ની વેલ્યુ ઓલવેઝ પોઝિટિવ હોવી જોઈએ, because it is the perpendicular distance from origin to the line. Okay, therefore this distance cannot be negative. We have to make it positive first, and આપણે positive બનાવવું પડશે. Therefore multiply by minus to the both side, we are getting minus x plus root 3y equals to 8. ચલો આટલું કામ થઈ જાય પછી આપણે શું કરવાનું છે? તો ફર્સ્ટ આટલું કામ થઈ ગયા પછી we have to find the value of r that can be obtained by under root of a square plus b square. What is a and what is b? A is the coefficient of x and b is the coefficient of y. Therefore we are getting under root of minus 1 square plus 1 plus root 3 square means 3. We are getting the value of r is equals to under root 4 means 2. અને જે કોઈ બી r ની વેલ્યુ આવે એનાથી તમારે આ બેવ સાઈડને ડિવાઈડ કરી દો. Divide the both sides by the value of r. We are getting minus 1 by 2x plus root 3 by 2y equals to 4. આ રહ્યું તમારું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. અને કમ્પેર કરો. Compare it with x cos omega plus y sin omega equals to p. Therefore we are getting the value of p equals to 4. જે perpendicular distance from origin to the line એ find out થઈ ગયું 4. બીજું ઓમેગા પણ જોઈએ છે. for that cos omega, which is coefficient of x, means minus 1 by 2. Here cos omega is negative, and sin omega, which is equals to root 3 by 2, which is positive serial. Cos omega negative, sin omega positive. Which quadrant? We know that this is the second quadrant where omega lies, and in the second quadrant omega can be written as 180 degree minus theta,
180 ડિગ્રી માઈનસ થીટા, અને થીટા ની વેલ્યુ કેટલી કન્સિડર કરવી પડશે? તો જ્યાં sin ઓમેગા √3/2 તમારા ટેબલમાં જુઓ 60 ડિગ્રી પર થાય. therefore omega equals to 180 degree minus 60 degree, which is equals to 120 degree, or we can say that 2 pi by 3 radian માં પણ લખી શકો તમે. and the p omega form માં ઇક્વેશન લખવું હોય તો આપણે લખીએ the equation of line in normal form એટલે p omega form, so that x cos omega means 120 degree plus y sin omega 120 degree, which is equals to p ની વેલ્યુ કેટલી છે? 4 થઈ ગયું. તો આ થયું તમારું નોર્મલ ફોર્મમાં ઇક્વેશન. cos 120 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, આની કરો એટલે આ મળે, આને થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરો એટલે આ મળી જાય, જે સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન કહેવાય ax + by + c = 0 ફોર્મ. ઓકે, તો કન્વર્ટ કરવાનું બંને ફોર્મમાંથી આમ જે પોસિબલ છે આમ જાઓ, આમ પણ પોસિબલ છે. ચલો, તો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઈઝી હતો, આવડે એવો હતો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. Now discuss the second question. y minus 2 equals to 0. અહીંયા x છે, x નથી એનો મતલબ coefficient of x is equals to 0. કોઈ બી લાઈનના ઇક્વેશનમાં, સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશનમાં ax + by + c = 0 માં કોઈ બી વેરીએબલનો કોએફિશિયન્ટ 0 થાય એટલે એ ટર્મ હોય નહીં. ચલો, અહીંયા x - 2 = 0 હોય તો કઈ ટર્મ ના હોય? y વાળી મતલબ y નો કોએફિશિયન્ટ 0 થાય. એ બહુ સમજવાની વસ્તુ છે. ચલો, આપણે પ્રોસિજર પ્રમાણે ફોલો કરીએ. તો પહેલો કોન્સ્ટન્ટ તમને શું કરવું પડશે? રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ. therefore we are getting y equals to 2 here. y equals to 2. પછી જો જે રાઈટ સાઈડ લઈ ગયા કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ એ ડિસ્ટન્સ છે, મતલબ કે પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. તો યસ, ઇટ ઇઝ ધેટ પોઝિટિવ જ છે. હવે તમારે r ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની જરૂર જ નથી. કેમ જરૂર નથી? આ બંને માંથી એક 0 હોય ત્યારે તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ કમ્પેર કરી લો એટલે આ પ્રોસિજર નહીં આવે. જ્યારે x અને y બંને હોય ત્યારે આ પ્રોસિજર આવે, અધરવાઇઝ નહીં આવે. ખ્યાલ આવે? તમે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો ટ્રાય કરો તો બી શું થાય? r = √a² + b². what is a coefficient of x? what is coefficient of x? 0. what is b? coefficient of y. what is b? 1. 0 + 1 1, એનું અંડર રૂટ લો એટલે 1 જ આવે. અલ્ટિમેટલી તમારે કશાથી ડિવાઈડ કરવાનું આવશે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ કેસીસમાં r ની વેલ્યુનો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. જ્યારે આ બધા કેસીસમાં જેમાં x અને y વાળી બંને ટર્મ્સ હોય એમાં r ની વેલ્યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ચલો આમાં નથી, ડાયરેક્ટ કમ્પેર કરો. થઈ ગયું? આમાં જેમ કમ્પેર કર્યું છે ત્યાંમાં બી કમ્પેર કરીએ. તો કમ્પેર it with x cos omega plus y sin omega equals to p. therefore we are getting p equals to 2. ચલો, ડિસ્ટન્સ તો મળી ગયો આપણને, પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 2. હવે ઓમેગા પણ લઈ લઈએ. ચલો, તેની માટે cos omega ની વેલ્યુ શું છે? 0, because coefficient of x is cos omega. so here coefficient of x is 0. and sin omega is 1. coefficient of y is sin omega, means 1. જોઈ શકો છો cos 0 અને sin 1 મતલબ ઉપર પોઈન્ટ આવે 0 1. x કોઓર્ડિનેટ 0, y કોઓર્ડિનેટ 1, પોઈન્ટ ઉપર આવશે અને એ જગ્યાએ તમારું ઓમેગા 90 ડિગ્રી થાય.
you know very well sin omega equals to 1, that means omega equals to 90 degree. So this is the value of omega. We can also write in radian form pi by 2. Radian form માં પણ લખી શકાય. ચલો હવે આ ફોર્મમાં લખી દો. The equation of line in which form? In normal form. X cos 90 degree plus y sin 90 degree equals to p. P ની વેલ્યુ છે 2. X cos pi by 2 plus y sin pi by 2 equals to 2. We can also write in radian form also. Okay, clear છે? So આ રહી તમારું equation of line in normal form. Now we are going to discuss the third question, which is also similar to first question. चलो third question થોડું સ્પીડ માં જવા દઈએ. Method same છે. The question is, the equation of line is x minus y equals to 4. First of all, constant તમને right side મોકલી દો. તો છે જ already મોકલી દીધી છે. પોઝિટિવ હોવી જોઈએ છે. તો next step, the value of r. Find the value of r, which is equals to under root of a square plus b square under root of coefficient of x 1 plus coefficient of y means minus 1 square, which is equals to plus 1. 1 plus 1, which is equals to root 2. So the value of r is root 2. Therefore we have to divide this equation by root 2. Divide this equation by root 2. We are getting 1 by root 2 into x minus 1 by root 2 into y 4 by root 2. Okay, 4 by root 2 છે અને થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો 2 root 2 લખાય. 1 by root 2x minus 1 by root 2y, which is equals to 2 root 2. Now compare it with x cos omega plus y sin omega equals to p. What is the value of p? P equals to 2 root 2, which is perpendicular distance from origin to the line. And cos omega equals to coefficient of x 1 by root 2, which is positive, and sin omega equals to minus 1 by root 2, which is negative. Therefore we can see here cos omega positive, sin omega negative. The angle lies in fourth quadrant. Omega क्या quadrant में आसे भाई? Fourth quadrant. And fourth quadrant angle can be written as omega equals to 360 degree minus 45 degree. क्या 45 है? 1 by root 2 क्या है भाई? Table में 45 degree. We can also write 2 pi minus pi by 4. 2 pi minus pi by 4 લખો તો વિચાર. Therefore we are getting omega equals to, simplify this, 315 degree. 315 degree. અને આ omega ની વેલ્યુ નોર્મલ ફોર્મ માં મૂકી દઈએ. The equation of line in normal form x cos omega means 315 degree plus y sin omega, which is 315 degree, equals to p. શું છે? 2 root 2. Okay, અને આને તમે રેડિયન માં લખવું હોય તો શું લખશો? 2 pi minus pi by 4. 4 to the 8 minus 1 means 7 pi by 4. You can also write 7 pi by 4 here. બરાબર? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ માં તમે રેડિયન માં લખશો કે ડિગ્રી માં લખશો, બંને અલાઉડ છે, ચાલશે, વાંધો નહીં આવે.
ક્લિયર? તો બહુ સારો અને ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો જે આવડે એવો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એક્સરસાઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 9. 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન આપણે લઈ લઈએ. એક્સરસાઇઝ 10.3 ક્વેશ્ચન નંબર 9 જે ટોપિક આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરેલો છે. How to find the angle between two lines. બે લાઈનનો એંગલ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય? તો એની માટે બંને લાઈનના સ્લોપ હોવા જરૂરી છે. We have the slope of line 1 and line 2 means m1 and m2, and we can find tan alpha equals to modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 if none of them line is vertical. જો બંનેમાંથી એક પણ લાઈન વર્ટિકલ ના હોય તો એ ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય. If one of them line is vertical, then the angle between two lines is given by alpha equals to modulus of pi by 2 minus theta. How can we find the value of theta? તો જે અધર લાઈન છે એ એનો સ્લોપ આપ્યો હોય એના ઉપરથી તમારે theta means angle with the positive direction of x axis find out કરવાનો અને એ theta મૂકવાનો તો મળી. બરાબર? અત્યારે એ કેસ આપણા બુકમાં કે ક્વેશ્ચન આવે તો જોઈશું, પણ અત્યારે આ ક્વેશ્ચન છે the question number 9. Find the angles between the lines. The first line is here, root 3x plus y equals to 1. First line is that. Okay, and the second line is x plus root 3y equals to 1. X plus root 3y equals to 1. Two lines are there. ચલો તો બંને લાઇન્સ ના આપણે શું જોઈશે? સ્લોપ. તો સ્લોપ ઓફ લાઇન, સ્લોપ ઓફ લાઇન. ચલો આ લાઈન માં આપણે સ્લોપ જોઈતો હોય તો એને નામ આપી દે m1 which is equals to, યાદ કરો કોઈ બી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં ઇક્વેશન હોય અને એનો સ્લોપ જોઈતો હોય તો માઈનસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x ડિવાઇડ બાય કોએફિશિયન્ટ ઓફ y. Minus coefficient of x divided by coefficient of y. Y નો coefficient 1 છે. And slope of line, આ લાઈન નો સ્લોપ જોઈએ છે જેને આપણે કહીશું m2 which is also given by coefficient minus coefficient of x divided by coefficient of y means √3. Okay, બંને લાઈન ના સ્લોપ આવી ગયા. So angle between two lines. So now angle between two lines, we have the formula. What is formula? The formula is tan alpha equals to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Put the value of m1 and m2 and simplify this. Therefore tan alpha equals to value of m1 minus √3, value of m2 minus minus plus 1 upon √3, 1 plus m1 minus √3, m2 minus 1 upon √3. Okay, simplify this. આ થોડું simplification કરીએ તો this will become tan alpha equals to modulus of LCM में multiply કરશે એટલે minus √3 into √3 plus minus √3 બરાબર into √3 એટલે 3 થઈ જશે plus 1 આના ડિનોમિનેટર માં √3 whole divide by, चलो અહીંયા √3 तो कैंसिल થઈ ગયા, √3 will get cancelled, minus minus becomes plus 1 એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી લખી દઈએ 1 plus 1 modulus 4. થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન, -2 divide by √3 divide by 2
therefore we are getting -2 by √3 divided by 2. આ √3 નીચે આવશે અને આ 2 કેન્સલ થઈ જશે, therefore we are getting -1 by √3 which can be written as 1 upon √3. Therefore tan alpha equals to 1 upon √3 and 1 upon √3 मतलब alpha equals to pi by 6. alpha કેટલો આવશે pi by 6 અને a pi by 6 એટલે 30 ડિગ્રી. રેડિયન માં લખાય pi by 6, ડિગ્રી માં લખાય 30 ડિગ્રી અને નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખશો therefore the angle between the line √3x plus y equals to 1 and x plus √3y equals to 1 is pi by 6 radian or 30 degree તો આ બહુ ઈઝી કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે લખવાનું બહુ સિમ્પલ છે, આવડશે. તો આના જેવો જ એક આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ અવેલેબલ છે. find the angle between the lines y minus √3x minus 5 equals to 0 and √3y minus x plus 6 equals to 0. જ્યારે આ લાઈનનો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને, મેથડ બુકની ના યુઝ કરતા, જ્યારે આ લાઈનનો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ત્યારે ધ્યાન રાખજો સ્લોપ m1 equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y અને બંને આગળ પાછળ છે એટલે ઉતાવળમાં મિસ્ટેક ના થાય જોજો. એક ક્વેશ્ચન સારો છે એક્ઝામ્પલ નંબર 15 જે તમે જાતે કરી લેશો. ઓકે, તો એક્ઝામ્પલ 15 જાતે કરવાનું છે. થોડુંક લોજિક યુઝ કરજો, બાકી ક્વેશ્ચન સેમ છે, પ્રોસિજર સેમ છે. ઓકે, ચલો તો આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકશો બહુ જ શાંતિથી. જો તમારી બુકમાં છે ને બંને આન્સર આપ્યા છે, એક 30 ડિગ્રી આપ્યો છે અને પછી 150 ડિગ્રી પણ આપ્યો છે. મેં તમને કહેલું કે બે એંગલ પોસિબલ થાય, બટ એમાંથી આપણે ખાલી એક જ એક્યુટ એંગલ જ કન્સિડર કરીએ છીએ, બીજો એંગલ લેતા નથી. તમારી બુકમાં બંને એંગલ કન્સિડર કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે, આપણે એક જ કન્સિડર કરીશું. બરાબર કે અત્યાર સુધીની રેફરન્સ બુકો તમે જેટલી બી રિફર કરો એમાં ખાલી એક જ એંગલ કન્સિડર કર્યો છે, એટલા માટે જે મોડ્યુલસ લખ્યું છે, બાકી મોડ્યુલસ ના આવત ને. બરાબર, આગળ પ્લસ ઓર માઈનસ મૂકી દે પણ એ નથી મૂકી. ક્લિયર? તો એટલું ધ્યાન રાખજો, બહુ ઈઝી છે. બુક પ્રમાણે આપણે બે આન્સર નહીં લખવા, આપણે એક જ આન્સર લખજો જે કામનું છે. ઓકે, જોઈ લો પછી આગળ વધીએ. Now we are going to discuss the new topic. The name of this topic is distance. અને જ્યારે distance ની વાત આવે ત્યારે perpendicular distance છે. The distance from a point to the line. Distance from a point to the line. એક પોઈન્ટ આપ્યો હશે અને ત્યાંથી તમારે કોઈ એક લાઈન આપી હશે, એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મતલબ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. બહુ ધ્યાનથી સમજો. If the line is given like this is the given line having the equation, ચલો આ લાઈનનું ઇક્વેશન which is in standard form ax plus by plus c equals to 0, where a square plus b square not equals to 0. બંનેના કોએફિશિયન્ટ એક સાથે 0 નહીં. And a fixed point p is that having coordinates x1 y1. એક પોઈન્ટ આપ્યો હશે, એક લાઈન આપેલી હશે. આ બે વસ્તુ આપેલું હોવું જોઈએ.
અને પછી તમારે distance from a point to the line. So there are many possible distances. એક આમ લેવાય તો કે ના સર મારે આમ લેવું છે, આમથી આમ ડિસ્ટન્સ પણ પોસિબલ થાય, બટ આમાંથી જે શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ હોય એ જ આપણે કન્સિડર કરવું પડે. ધ શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ એટલે ડિસ્ટન્સ લખે કે શોર્ટેસ્ટ ડિસ્ટન્સ લખે યા ફિર perpendicular distance લખે. And we have to find this perpendicular distance small d, which is also known as અને coordinates કહીએ m, જેને કહેવાય foot of perpendicular drawn from the point px1 y1 to the line ax plus by plus c equals to 0. આ જે point m છે ને શું કહેવાય? foot of perpendicular drawn, જો perpendicular તમે ડ્રો કર્યો એનો નીચેનો પોર્શન, foot of perpendicular drawn from the point px1 y1 to the line ax plus by plus c equals to 0. મારે આનું કામ નથી, બટ આ કહું છું તમને કે અત્યારે હાલ જરૂર નથી, પણ પાછળ જતા સમસ્યા આવશે જેમાં m ના કોઓર્ડિનેટ્સ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના, મતલબ ફૂટ ઓફ પરપેન્ડિક્યુલર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, તો એની માટે કામ લાગશે. અત્યારે પૂરતું સમજી રાખો શું છે. ચલો મારે શું જોઈએ છે? ડિસ્ટન્સ d means pm distance. We want this distance. The distance, હવે perpendicular distance એવો વર્ડ યુઝ કરું છું. The perpendicular distance from point P x1 y1 to the line equation ax plus by plus c equals to 0 is given by અને એ જે perpendicular distance છે એને કહીએ pm, which is denoted as small d, which is given by ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. આ ફોર્મ્યુલાનું પ્રૂફ આપણે જોવાના નથી, સમજી રાખજો. જો perpendicular distance d is given by ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. बहुत सिंपल છે. જે તમારી લાઈનનું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન હોય એમાં x અને y ની જગ્યાએ તમારે આ કોઓર્ડિનેટ્સ x1 y1 મૂકી દેવાના, બસ આટલો જ ચેન્જ છે. અને પછી નીચે અંડર રૂટ ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x સ્ક્વેર પ્લસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ y એનો સ્ક્વેર. બહુ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, યાદ રહેવું છે. ઓકે, તો આ ગયું તમારું ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ અ પોઈન્ટ ટુ ધી લાઈન. કોઈ બી પોઈન્ટ થી તમે કોઈ બી લાઈન નો ડિસ્ટન્સ ઓબ્ટેન કરી શકો, which is always perpendicular distance. એ ધ્યાન રાખજો, આપણે એને perpendicular distance જ કન્સિડર કરવાનું. બીજો એક થિયરિટિકલ કોન્સેપ્ટ આની સાથે સાથે છે, એ પણ જોઈ લઈએ. The distance between two parallel lines. હવે આમાં ભાઈ ડિસ્ટન્સ એટલે કયો ડિસ્ટન્સ હોય? perpendicular distance. તો distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. ચલો બે પેરેલલ લાઇન્સ આપેલી હશે અને એમની વચ્ચેનું જે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ છે એ ફિક્સ હશે અને એ ડિસ્ટન્સ આપણે ઓબ્ટેન કરવું છે. If two parallel lines are given, this is the first line, this is second line. Here two lines are parallel and the perpendicular distance between them is this. અને આ ડિસ્ટન્સ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ઓકે, અને એની માટેનું ફોર્મ્યુલા આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો પહેલા બંને લાઈનના ઇક્વેશન તમને આપેલા હોવા જોઈએ. ચલો માની લો કે આ લાઈનનું ઇક્વેશન છે ax by plus c
c1 equals to 0, ax plus by plus c1 equals to 0, where a square plus b square does not equals to 0. હવે તો ખ્યાલ જ હોય, લખવાની જરૂર નથી. આપણે એને પેરેલલ લાઈન છે તેનું ઇક્વેશન પણ થશે ax by c2 0. સર આ બંને ના ઇક્વેશન તો સેમ જ દેખાય છે, ખાલી કોન્સ્ટન્ટ જ ચેન્જ છે. તો હા, એ વસ્તુ બહુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે, એ સમજવાની વસ્તુ છે. ધ્યાન રાખો, બે પેરેલલ લાઇન્સ હોય તો એ બંને લાઇન્સ નો સ્લોપ કેવો હોય ભાઈ? ઇક્વલ હોય. સ્લોપ ઇક્વલ ક્યારે થાય? જ્યારે x અને y નો કોએફિશિયન્ટ ઇક્વલ હોય. બીકોઝ આનો સ્લોપ થાય માઈનસ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x divided by coefficient of y, means minus a by b. Same here, slope of this line is minus a by b. But બંનેના જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે એ ડિફરન્ટ હશે. જો પાછી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઇક્વલ થઈ જાય, બંને એક જ લાઈન કહેવાય. બંને એક જ લાઈન કહેવાય. આપણે બંને અલગ અલગ લાઈન છે એવું બતાવવાનું હોય ત્યારે c1 અને c2 does not equal કહેવાય. Okay, clear થઈ ગયું? So the distance between two parallel lines, the x અને y ના કોએફિશિયન્ટ ઇક્વલ હોવા જરૂરી છે, એ ધ્યાન રાખજો. તો જે પેરેલલ લાઇન્સ કહેવાય, નહીં તો ના કહેવાય. તો the distance between two parallel lines, અને બે પેરેલલ લાઇન્સ ના ઇક્વેશન લખી લઈએ. ax by c1 0 and ax by c2 0 is given by, અને એ ડિસ્ટન્સ થશે small d equals to modulus of c1 minus c2 divided by under root of a square plus b square. This is the simple formula. જે બંનેની કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે એમનો ડિફરન્સ બટ એ પોઝિટિવ હોવો જોઈએ, એટલે કે મોડ્યુલસમાં ડિવાઇડ બાય અંડર રૂટ ઓફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ x square plus coefficient of y square, means this is the formula. બહુ સિમ્પલ છે, બહુ આવડે એવું છે, કંઈ અઘરું નથી. ચલો આને રિલેટેડ બે ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. The questions are question number 4 of exercise 10.3. Exercise 10.3 question number 4. અને આ ક્વેશ્ચન કરાઈશ એની સાથે તમારે એક ક્વેશ્ચન જાતે કરવાનો છે. એક્ઝામ્પલ 18 એ સેલ્ફ એટલે કે જાતે કરવાનો છે. જોઈ લેજો, બંને ક્વેશ્ચન માં સેમ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે કે the question exercise 10.3 question number 4 is that find the distance of the point minus 1 1 from the line that 12 into x plus 6 equals to 5 into y minus 2. ચલો point is given p minus 1 1 અને એને આપણે કહી દઈશું x1 5. point થી લાઈન નો ડિસ્ટન્સ જોઈએ છે અને લાઈન નું ઇક્વેશન આપ્યું છે. here line is given, line નું ઇક્વેશન is given. so જે 12 into x plus 6 which is equals to 5 into y minus 2. તો સૌથી પહેલા ધ્યાનથી સમજો, આપણું જે ફોર્મ્યુલા છે ને એ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે. મતલબ કે લાઈનનું ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં હોવું જોઈએ? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ મતલબ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર 0 હોવું જોઈએ. તો આને પહેલા સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. કન્વર્ટ ધીસ ઇક્વેશન ઓફ લાઈન ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ. ઇટ ઇઝ ધ નેસેસરી પોઈન્ટ. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ, બાકી ફોર્મ્યુલા એપ્લિકેબલ ના થાય. પહેલા આને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ. therefore 12x plus 12 6 are
72 equals to 5y minus 10. पहला मैं मल्टीप्लाई करूं, चलो आने बाजू लाएं, means 12x minus 5y plus 72 plus 10 is plus 82 equals to 0. So this is the standard equation of line. આ લાઈનનું આપણું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન થઈ ગયું. હવે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો. So the perpendicular distance from કયો પોઈન્ટ છે -1 1 to the line, અને લાઈનનું ઇક્વેશન છે 12x minus 5y plus 82 equals to 0 is given by, અને એનું ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે the perpendicular distance b equals to modulus ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. પહેલા ફોર્મ્યુલા લખીએ. હવે ખાલી વેલ્યુઝ મૂકવાની રહી. ચલો વેલ્યુઝ મૂકવા માટે તમને એક બહુ સિમ્પલ અને ફાસ્ટ ટ્રીક આપી દઉં. જે કોઈ બી ઇક્વેશન લાઈનનું હોય સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં એને એઝ ઇટ ઇઝ વિધાઉટ રાઇટિંગ x and y લખી દો. ક્લિયર થઈ ગયું? વિધાઉટ રાઇટિંગ x and y એને એઝ ઇટ ઇઝ લખી દો. થઈ ગયું? હવે x1 y1 મૂકી દો. પૂરું કામ. ફાસ્ટ ફટાફટ થઈ જાય. આનું કેલ્ક્યુલેશન જાતે કરી લો. બરાબર? આવડશે કે વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરતા? ઈઝી છે, કરી શકાશે. ચલો, તો આ રહી ગયો તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઓફ એક્સરસાઇઝ 10.3 એન્ડ એક્ઝામ્પલ નંબર 18. બંને ક્વેશ્ચન થઈ ગયા જે ઈઝી છે. ચલો હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 6 અને એની સાથે સાથે એક્ઝામ્પલ નંબર 19 તમારે જાતે કરવાનું. બરાબર? તો એક્સરસાઇઝ 10.3 ક્વેશ્ચન નંબર 6 બરાબર, એની સાથે એક્ઝામ્પલ 19 ગિફ્ટમાં મળે છે. સેમ છે, 19 આવડી જશે, ઈઝી છે, એ જાતે કરવાનો. ચલો જોઈ લો. 10.3 ક્વેશ્ચન નંબર 6 માં પાછા બે ક્વેશ્ચન છે. બરાબર? ચલો એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. The first question is find the distance between parallel lines. તમને કહી દીધું છે કે આ બંને લાઇન્સ પેરેલલ છે અને ના કહ્યું હોય ને તો બી તમારે સમજી લેવાનું કે x ના કોએફિશિયન્ટ અને y ના કોએફિશિયન્ટ સેમ થતા હોય, અધરવાઇઝ બંને લાઇનનો સ્લોપ સેમ થતો હોય તો એ બંને લાઇન કેવી હશે? પેરેલલ. ચલો ફર્સ્ટ 15x plus 8y minus 34 equals to 0 અને બીજી લાઈન છે 15x plus 8y plus 31 equals to 0. જો તમે બંને લાઈનને કમ્પેર કરી જો તો ખ્યાલ આવશે. જો x ના કોએફિશિયન્ટ y ના કોએફિશિયન્ટ સેમ છે, કશું વાંધો નહીં, થઈ ગયું. આના ઉપરથી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ બંનેની મળી ગઈ છે. તો અહીંયાથી a ની વેલ્યુ મળી જશે તમને 15, b ની વેલ્યુ 8 અને c1 ની વેલ્યુ -34. ધ્યાન રાખજો અહીંયા પણ a ની વેલ્યુ તો સેમ જ હોય, b ની વેલ્યુ સેમ જ હોય અને c2 ની વેલ્યુ 30 હોય. સપોઝ માની લો કે અહીંયા a ની વેલ્યુ 30 છે અને b ની વેલ્યુ 16 છે, તો તમારે સેમ બનાવવી પડે. કાં તો આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો, અધરવાઇઝ આને 2 થી ડિવાઇડ કરો. ટૂંકમાં સેમ બનાવવી પડે, એટલું યાદ રાખજો. નાઉ the perpendicular distance or the distance between two parallel lines, the distance between two parallel lines
જેને આપણે d કહીશું. ફોર્મ્યુલા ઇઝ મોડ્યુલસ ઓફ c1 c2 ડિવાઇડ બાય અંડર રૂટ ઓફ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. વેલ્યુ મૂકી દઈશું c1 -34 c2 -31 ડિવાઇડ બાય અંડર રૂટ ઓફ 50 નો સ્ક્વેર 225 પ્લસ 64 289 મીન્સ 17 નો સ્ક્વેર રૂટ થઈ જશે. ચલો સિમ્પલ થઈ ગયું. આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરી લેશો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પણ હું તમને કરાવી દઉં, જોઈ લો. The second question is here. Line ના equation L into x plus y, L into x plus y plus p equals to 0. અને બીજી લાઈન ની ઇક્વેશન ની બાજુમાં લખું છું L into x plus y minus r equals to 0. પહેલું તો ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં આવવું જોઈએ? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ મતલબ આ બધું સિમ્પ્લિફાઈ કરી દો. मतलब lx plus ly plus p equals to 0. This is lx plus ly minus r equals to 0. અને જો તમે કમ્પેર કરશો એટલે a ની વેલ્યુ l, b ની વેલ્યુ l, c1 ની વેલ્યુ p અને c2 ની વેલ્યુ માઈનસ r મૂકી દઈશું. આપણે શું કરશું? So the distance between two parallel lines is given by d equals to modulus c1 minus c2 divided by under root a square plus b square. c1 is p minus r means p plus r, modulus ma p plus r divided by under root of l square plus l square. l square plus l square is 2l square and a under root ma 2l square is written as root 2l. तो ऊपर થઈ જશે p plus r divided by root 2l. સિમ્પલ. તો આ બે ક્વેશ્ચન ઈઝી હતો જે થઈ જાય. એક્ઝામ્પલ 19 જે સેમ છે એ જાતે કરવાનું છે તો એ જાતે કરી લેશો. ચલો એટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નવા એક ટોપિક સાથે અને થોડાક નવા ક્વેશ્ચન સાથે આપણે આગળ વધીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.